नमस्कार। जीवन दोचके आशार आलोक मंच को यह अध्याय को आपण मन को स्वागत करुचे। आम ए मंच को आसुथिबा प्रतिटी भंगा हृदय प्रतिटी भंगा मन को जोड़बार जो चेष्टा प्रयास वर्ष वर्ष धरी जारी रही है। आम समस्ते चेष्टा करूँ केमिति तांको मुहरे टिके हस फुटेबा, केमिति पुणी से उजुड़ी जावाक थिबा संसार को गढ़िबा, पुणी थरे केमिति से माने नुआ करी जीवन आरंभ करिवे, खुशी रे रहिबे। आखिरे लोह जगाए से आखि देखे सपन केबे पापर केबे क्षमार कहानी लेखे जीवन जीवन बेड़ार लुहार सागर केही जणे खोजी आने हस खुशी मुकुता अनेक जीवन दो छके से चेष्टा आज भी जारी रहिबो। आज भी आमे सेमिति दुईटी मन को जोड़िया को चेष्टा करिबु। से चेष्टा जो माने शामिल अछु से मन को परिचय मु देवा पे चाहिबी। मु सुकांत रथ आम सहित अछंती अवसरप्राप्त विचारपति श्रीयुक्त जगज्जीवन पात्र, आम सहित अछंती डॉक्टर रीना राउतराय समाजसेवी, राजलक्ष्मी महापात्र फैमिली काउंसिलर, मो डाहाण पट्टे अछंती भरतचंद्र दास एवं मधुसूदन दत्त समाजसेवी, बामपटे अछंती शैलबाला दास तांको संपर्कीय भौणी अछंती एवं साथी अछंती गीतांजलि नायक फैमिली काउंसिलर। भरत एवं शैलबाला ऊपर आम गोटे ऑडियो विजुअल तैयारी करछु, आगे सेटा को देखिबा। भरतचंद्र दास बयस 47, बापा रत्नाकर दास, घर आहारपदा बेंताल, जिला भद्रक, पेशा परिबा व्यवसायी। शैलबाला दास बयस 34, बापा शुकदेव बेहेरा, घर तिहिड़ी, जिला भद्रक। बापा और मां इच्छारे बाहा होइथिले भरत। किंतु बाहाघर परे मिसिलानी मन। विभिन्न समय मद पी स्त्री को गालीगुलज करने सहित मारपिट करती भरत। एमितिकी विभिन्न कथारे स्त्री उपरे संदेह करने को लगती, जार परिणाम भरत और शैलबाला दाम्पत्य जीवन रे सृष्टि हुए विभ्राट। परिस्थिति अनायत हेबारु बाप घरे रहिबा को लागंती शैलबाला। आ पेटपाटणा पाई घर घर बुली लुगा बिक्री मध्य करंती। एबे स्त्री बिना केमिति चलीछि भरतंक संसार, सेपटे टिकी पुओ को नहीं केमिति कटुछि शैलबाला दिन। एमिति किछि प्रश्न सहित जीवन दोछकी आशार आलोक मंच रे ए दंपति देखिबा ए दुहिंक कहानी आज की मोड़ नेउछि। आम ए राजलक्ष्मी मान को पचारिबा कौन समाधान बाट बाहर करने चेष्टा करछंती, केमिति काउंसलिंग करछंती। आमे प्रथमे शैलबाला जी सी आसते मो पाखक प्रत्येक माने से कहले कि 2 वर्ष दीर्घ 2 वर्ष है मो स्वामी सहित मोर किसी रिलेशन ना कि सी मत नवाक आसुना। जदि मु कहूँ मत माने मु जावाक प्रेसराइज करुँची जे मु जबरदस्ती जीवी बोली सी मत कहते कि तू जो 2 वर्ष काल कोविड समय जिते तो घरे रोतु बाप घरे तू लुगा बेपार करूँ तो निश्चिंत किसी टंका रखी तो टंका आनले मु तते नेबी। द्वितीय कथा सी कही मत से बाहला गोटे अफसोस जे मु सुंदर झील बाई था तत्ते मु बाई मुझे सी भी मझे मझे गंडगोल बेसी से टॉपिक चले। और तृतीय गोटे कंप्लेन है कौन से मद पीकी आसिक मारती जोटा कि घर चलिया पैसा देना दौना जो से न खाइबा पाइबारु से आज बाप घरे अच्छी। तीनटा बड़ कंप्लेन भरत बाबू। आज्ञा ये जो कंप्लेन 3टी अच्छी
ये कथार सत्यता कौन जो रूपर कथा एटा मिछ अछि पसंद थिला बाहागर बेले बाहागर बेले पसंद थिला अच्छा कारण बेपार होउछि मु गोटे छोट दुकान करिछि दुकान बंद करी मु आसे मो जिनसटा सरिले तो बंद करी ना मालटा रखिदे पळि आसबि की दुकान दे मु परिया दुकान परिया दुकान आज मु परियाटा रखदेमि काली से परियाटा बिक्री करि परिबि कि अच्छा परियाटा 11टा 12टा शेष करि आसबि नहले मु होटेल वाला दे दिए तापर आसिला बेलू तू कबाट बंद करिकी मु डाका तू शुणुनु मु सकाळु जिमि न खाइकी आसिला तू शुई पड़थु आसिला या घरु ता घरु पळै आइथु मझुरे गोटे मोबाइल गाँव आनी गपुथु मुहन तो चाकर जूता 1 लाख टंका दाम अच्छे से गुड़ तौल जोता 1 लाख टंका हेले भी गोड़ तले से कथाटार मानेटा कौन कौन को परिप्रेक्षी रे कहया पई चाहुचंती स्त्रीटा हूँ हाँ। स्त्री कौन मो उपरे ना स्त्री मु ता उपरे मु जा कोई मो स्त्री अच्छा। कथा मानिबो ना मु सी जा कोई मु ता कथा मानिबो तमरे एइटा मुंडरे अछि जे स्त्री पाद तळे रहिवा कथा हाँ। सी जा अच्छा हाँ ठीक कथा ओके किए पढ़ई छे पाठटा जे स्त्री रो जागाटा होची पाद तळे एवं स्त्री कथाटा आमे मानि देले हम पुरुष पणिया पळैबो ए कथाटा केमिति सिखिले ए कथाटा शिका आमे आम सांग साथी भितर आमे कथाबार्ता हो अच्छा हैला स्त्री को केतेबेले तुम हिसाब पत्र देखे जा हैला आज हैला तो केते दरकार नहीं जा अच्छा अच्छा हाँ आज मोर व्यापार हैला कि न हैला हाँ। तो मु पैसा आनी दउछि ना दउनी अच्छा। हाँ मोर आज व्यापार धर मु 500 टका हेछि 200 टका हेछि मु महाजनु देई साइला परे सिना रोइले सिना तुमु देबी तमने सांग साथींकर पाखरे रही कि त ट्रेनिंग टा बढ़िया नहीं चंदी आपण नहीं कि एई सब कथा उडा आपण को लागुची जे एटा उटे निहाती हवा दरकार जे स्त्री- निहाती हवा दरकार नुहे आओ सी जो भाया काम कर करिया दरकार तो सळबेला को पचारिए बाहागर केते वर्ष हेलाणी बाहागर बाहागर हेलाणी 5 वर्ष हेलाणी बाहागर रहिची अच्छा पिला पिली अछंती हाँ पुअटे कोटू केते वर्ष हला बहु 3 आपण बाहागर जते हेला जो जो भलिया स्वामी कठू स्नेह श्रद्धा सम्मान पाइबा कथा पाउथले ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାଉଥିଲି जो कथाटी कहले मैडम राजलक्ष्मी मैडम जे असुंदर कथा ए कथा केबे माने प्रथम प्रथम फील हेची जे ହଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁହଁରେ? ହଁ ମୁହଁରେ କହିଛନ୍ତି कोन कहले କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ତୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରଟେ ନୁହଁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଇଏ କରିବେ काहे की बिगड़ीला कथा ଆମ ଘରେ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ କହିଛନ୍ତି ତମ ଘର ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ହେଉଛି ତୁ ମାନେ ତୁ ମୋ ଘରୁ ପଳେଇ ଯା ତମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ମନା କଲ ମୁଁ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କିଛି ଚାହୁଁନି ସେଇଟା ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଥାନ୍ତ कि मु किछि चाहूनी मत तम मना कल मो बापा चेंज देले डिमांड कथाटा केबे उठला केते वर्ष परे वर्ष पर्यंत सब किछि ठीक ठाक थिला सेमिति तो टिके टिके होउथिबो किंतु भल पाइबा थिला ए सब कथा डाउरी फौरी कथा किछि नथिला असुंदर कथा भी नथिला असुंदर कथा थिला माने एमिति माने नागडीर कहबे जे मु त अलग जगह गोटे भल पाई कि देखिकी बा हेतांती सेटा मुरे मत मु तो आपण घर को जाई न तमे निजे देखिकी बा घर हला तो एटा कोन टिके टिके मझरे थटा मजार एंती कहि दिल कोन ना केमती कोन ना एटा मु कहि जे निजे देखिकी बाहाइतलो ना 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 नहीं ना बापा मा देखथिले ना मु राति रे जाइतिले मु सिमिति देखि नथिले किंतु राति रे देखा हेतिला हला दिन सहित देखि अरे राति रे जानले राति रे कोन से अलगा देखा हले दिन रे अलगा देखा हले ना कोन ना देखि पाले नि लाइट नथिला तंग घरे लाइट नथिला किंतु प्रकृत लाइट नथिला लाइन नथिला कहीं लाइन नथियो घरे केमती देखेबो म लाइट नथिला आ कोन मोमबत्ती जाली के देखेले ए जो हॉरर सिनेमा रे मोमबत्ती जाली जाली आसले एंती 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 ना कोन केमती ये परिवा दुकान टे करछि हां परिवा दुकान रे जहा रोजगार हुए सी आनी के बोधे डेली तांको कहवा ता डेली 300 ना कोन 300 350 टका तांको स्त्री की धरांती सी घर दायित्व सब बुझंती अच्छा
ତା ଭିତରେ ବି ଯେଉଁଦିନ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିବ ସେଦିନ ଟିକେ ଉପରେ ପାଣି ପକେଇଦେଲେ ଆସିଲେ ଆଉ ତ ପୁରା 4 କୋଣ ମାପ ମୁଁ ବାଦଶାହ ମୋଠୁ ଆଉ କି ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପଦେ କଥା ଯଦି ସେ କହିଲା ତାକୁ ଉଠା ମାରିଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯାଉ ତଥାପି ସେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ସେ ବି ସହିକି ଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇନଥିଲା ପଦାକୁ ସେ ଗୋଡ଼ ବି ବାହାର କରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଆସିଲା କରୋନା ସମୟରେ ଟିକେ ବେପାର ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ହେଲା ପରେ କିଛି ମାନ୍ଦା ହେଇଛି କିଛି ବି ମାନେ ଲାଭ ଉଠେଇଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲୁଚା ଛୁପାରେ ବିକିଲେ କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକ ପଇସାରେ ବିକିଲେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେଟା 20 ଟଙ୍କା ଜିନିଷକୁ ସେଠି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ଲାଭ ହେଲା ପରେ ଆଗରୁ ମଦ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏତେ ଅଧିକା ଟିକେ ଲାଭ ହେଇଗଲା ସେ ଟୋଟାଲ ପଇସାର ମଦ ପିଇବା ଚାଲିଲା କ'ଣ ନା ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଦେଇଛି ଯେ କି ମଦ ପିଇଲେ ମୋତେ ଆଉ କରୋନା ହେବ ସେଟା ବହୁତ ଦୂର ଜାଗାରେ ହଁ। ଗୋଟେ ହଁ, ଏଟା ସତ। rumor ହେଇଥିଲା ମଦ ପିଇଲେ କରୋନା ହେବ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲ? ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଜମଲା ହେଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଦାଦା କ'ଣ ହେଲା ପିଇ ମଦ ପିଇଲେ କରୋନା ହେବନି ଆଉ ମଦ ପିଇଲେ କରୋନା ହବନି ତମେ ପିଉଥିଲ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣକ ପିଇଥାନ୍ତ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେଠୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ମଦ ପିଇଲେ କରୋନା ହେବନି ତାହେଲେ ମଦଟା ନେଇ ଆସ ଆମେ ମା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ପିଇଦୁ ଆମେ ବାସ୍ କିଛି ବାସ୍ କାହାକୁ ହବନି ବାସ୍ କ'ଣ କହିଲୁ ମଦ ପିଇବୁ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଓହୋ ମଦ ଉପରେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ପୁରୁଷର ଅଛି ମଦ ପିଇବ ଘରେ ଆସିକି ବାଡ଼େଇବା କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ପୁରୁଷ ପଣିଆର କଥାଟେ ଭୁଲ କଲେ ହାତ ଉଠେଇବେନି ମଦ ପିଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ହୋସ୍ଟା ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ବିଚାର କରିହୁଏ ଆପଣ ଆମେ ଯେତିକି ସମ୍ଭାଳିବୁ ସେତିକି ଖାଇବୁ ଆମେ ଏତେ ଅଧିକ ଖାଇବୁ କାହିଁକି ସିଏ ଭୁଲ କଲେ ତମେ ବାଡାଅ ତ ହଁ ଭୁଲ କଲେ ମୁଁ ମାରେ ମାର ଆଉ ତମେ ମଦ ପିଇକି ଆସୁଛ ଠିକ କରୁଛ ସେ ବାଡେଇଛି କେବେ ନା ମତେ ମାରିବେନି ସେ କାଇଁ ମାରିବନି ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ କି ନାଇଁ ମଦ ପିଇକି ମୁଁ ଭୁଲ କରେନି ମୁଁ କାହିଁ ଭୁଲ କରିବି ମୁଁ ମଦ ପିଇବାଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ୍ ମୁଁ ପିଇକି କ'ଣ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କଥା କରୁଛି କି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ସିଧା ସିଧି ମୋର ଆସେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଇଏ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର ସେ ଆସିଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେବେ ମାରିବେ ରାତି 10:30 11ଟା ମୁଁ ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ୟାକୁ ଥରେ ତାଙ୍କର ଘରୁ ଯାଇକି ବୁଝାସୁଝା କରିକି ୟାକୁ ତା ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲି ତାପରେ ମୋତେ ଗରମ ଖାଇଲେ ଯେ ତମେ କ'ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ରଖୁଛ ରାତି 10ଟା 11ଟା ହେଲାଣି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି କ'ଣ କରିଦେବ କି କ'ଣ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲି ମୋ ଉପରେ ଗରମ ଖାଇଲା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିକି ଜିନିଷପତ୍ର ଫିଙ୍ଗା ଚିଞ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ହଉ ତୁ ରହ ସେ ଆସୁ ସେଠୁ ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ ମଦ ତମକୁ ଖାଉଛି ନା ତମେ ମଦକୁ ଖାଉଛ ସେ ପୁରା ଲିମିଟରେ ଥାନ୍ତି ହଁ ନା ଲିମିଟ୍ ନଥାନ୍ତି ଷୋଳବେଳା କହିପାରିବେ କେତେ ଲିମିଟରେ ଥାନ୍ତି ସେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଟି ଚିଲେଇବେ ପାଟି ଅନର ସବୁ ସେ କହିବେ କ'ଣ ଏତେ ଜୋର ପାଟି କାହିଁ ଚିଲଉଛ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଥାନ୍ତି ସିଏ କହିବ ଅଛି ମୁଁ ନା ପିଇକି ଆସିକି ଏତେ ଇଏରେ କ'ଣ କରୁଛ ଏଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛ ସେଗୁলো ମାରିବେ ଚାପ ମୁଁ ଯେମିତି ସେଠୁ କ'ଣ ମାରିବ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଏ ଆଚ୍ଛା ସେ ଅଟକେଇଲେ ଯେମିତି ସେ କହିବେ ସେଠି କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରନ୍ତି କିଛି ଖପଡ଼ା ଦଳ କରନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରବଳ ରାଗ ପ୍ରବଳ ଭାତ ଖୁମ୍ପାଡ଼ି ଟିକେ ରାଗିକି ନା କ'ଣ? ଭାତ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ପରେ ଗୋଟେ- କ'ଣ ପାଇଁ ମାଛ କରୁନୁ ଆଜି ତ ଦେଇଗଲେ 300 ଟଙ୍କା ତୁ ଆଣିକି ଆଣିବି ଇଏ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତିନି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତିନି ସେ ମାର୍କେଟରେ ରୁହନ୍ତି ରାତି 10ଟା ପରେ ସବୁ ଦୋକାନ ମାର୍କେଟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ବାବୁ 11ଟା 11:30 ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିସ୍ଟେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଥିବ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିସ୍ ତାର ବି ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଶୋଇବ କି ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବ ଏଇରେ କ'ଣ ଥିବେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଭଲ ରହିବେ ପୁଣି ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଅଛି କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ ସବୁ କରିନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା କରିବା କଥା ସେ ଡାକିଲା ବେଳୁ ଶୁଣି ଧର ମୁଁ ରାତିର ପିଇଲି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିନରେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଧର ବେପାରକୁ ଯିବ ତାକୁ ଯଦି ସକାଳୁ ଖାଇବା ଦେବ କି ନ ଦେବ କି ତାକୁ ତ ବୁଝିବ ଆଉ ରାତି କଥା ମୁଁ ପିଇକି ଆସିଛି କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ସେଟା ଯାଇଛି ମୁଁ ସକାଳୁ 6ରୁ ଯିମି କହିବନି ଯେ ଚା ଟିକେ ଖୁଅ କି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖୁଅ ଶୋଇଥିବ ଡାକିଦେବ ମୁଁ ଏଣେ 6ଟାରୁ ଉଠି ପଡ଼େ ନା ଶୋଇଥାଉ ମୁଁ ଯାଏ ଆସେ ଏଇ ଯୋଉ ରାତି ଯାତ୍ରାଟା ସରିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଥିବ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଫେରେ ଆସିକି ଶୋଇକି 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଉଠିକି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଏ ନା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକି ବାଡ଼ିଆ ପାଖରୁ ମାଲ ଆଣିକି ଫେରେ 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ଆସି ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଯିମି ସିଏ ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ତାମାନେ ସକାଳୁ ସିଏ ଚା କି ଜଳଖିଆ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଗଲା ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରେ ଦିନେ ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ରୋଷେଇନି କ'ଣ ନା ତୁମେ ତ କହିଥିଲନି ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ତ କୁହେ ନା କ'ଣ ଆସିବା ପାଇଁ ନ ପଖାଳ ଦେଉନୁ କହିଲା ପଖାଳ ନାହିଁ ତୁମେ ଯାଉନ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେବ
ସବୁଦିନ ଦୀପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସ ନା ଆସ ନା ମୁଁ ମୋ ଧର ମାସର 15 ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଆସେ ମାସର 15 ଦିନ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆଜି ତମେ ଆସିବ ବୋଲି ହଁ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ କୁହେ ମୁଁ କହିଦିଏ ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି କହିକି ଯାଇଥାଅ। କହିଦେଇକି ମୁଁ ଆସିବି ଯୋଉଦିନ ଆସିବି ମୁଁ କହିଦେବି ମାଛ ବାଲା ଆସିଥିବ ମାଛ ରଖିଦେବ ଆଉ ସିଏ କାଲି ପଇସା ବାକି ତ ନେଉଛି ବାକି ନେଉଛି ତା ପଇସା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତାକୁ ରଖିଦେବ ନା ବାର ଦେଖି ତାପରେ ରୋଷେଇ ପଖାଳ ଅଛି ଖାଇଦେଇଛ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେଇଟା ମୁଁ ପଳେଇଯାଏ ମୁଁ ଯାଇ ଫେରେ ହୋଟେଲ ଖାଇ ମୁଁ ଦେଖ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ରହିନେ ଆମ ରହିବ ନା କାହା ରହିବ ତାପରେ ଆଉ କଣ କଣ ଗୁଣ ଅଛି ଏଇ ଦିଟା ନା ତାପରେ ମଝିରେ ମତେ ଶୋଇଥିବ ଦେଖିଲା ବାସନ ପଡ଼ିଥିବ ମୁଁ ଖାଇସାରିଥିବି ବାସନ ପଡ଼ିଥିବ ତାପରେ ମାଜୁନ ତୁମେ ଯାଉନ ମାଜିମ୍ ତୁମେ ଯାଉନ ମାଜିମ୍ ବାସନ ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମାଜିବେ ତାପରେ ଘର ଝାଡୁ ମରା ହଉନଥିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଦେଇ ଚୂଳ ବାହାରୁଥିବ ଚୁଟି ବାହାରିଗଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ କି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି କାଢିଦିଏ ଖାଇଦିଏ ନା ମୁଁ ସେ ଚୁଟି ଦେଖିଲା ମାନେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ଓହୋ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ନା ବୁଝିଗଲା ତାମାନେ ଏଇ ତିନିଟି ତାଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ ହଁ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପାଏ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଗୁଣ କଣ ଅଛି କୁହ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଏଇ ତ ଖରାପ ଗୁଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭଲ ଗୁଣ କଣ ରୋଷେଇ ଭଲ କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ଆଉ କଣ ରୋଷେଇଟା ଭଲ ହୁଏ ମାଛ ତରକାରୀଟା ବୋଧେ ଭଲ ହୁଏ ସେଇଠି ମନଟା ରହିଛି ମାଛଟା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ନା କଣ କୋଉ ରୋଷେଇ ମାଛ ମାଂସ ରୋଷେଇ ଭଲ ହୁଏ ହଁ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବେଶୀ କରେ କେମିତିଆ ଧର 1 ଲିଟର ତେଲ ଆଣିଥିବ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଶେଷ 2 ଜଣ ଲୋକ 4 ଦିନ 3 ଜଣ ଲୋକ 3 ଜଣ ଲୋକ ନାମ ଏଇଟା ଖରାପ କଥା 1 ଲିଟର ତେଲ ତମେ ପିଇଯାଉଛ ତମେ ସେ ନଥିଲା ବେଳେ ତେଲ କାଇଁ ପିଇଲ ନାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ମଦ ପିଇବେ ତମେ ତେଲ ପିଇବ ଏମିତି କେମିତି ହବ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଲେ ତେଲ ଯଦି 4 ଦିନରେ ଯଦି ଶେଷ କରିଦେବି ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ରୋଜଗାର କେତେ 300 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଘରକୁ 300 ଟଙ୍କାରୁ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା ରାତି ପାଇଲେ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା 100 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଯିବେ କହିବେ 100 ଟଙ୍କା ଦେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ରହିଲା 200 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଘରେ ଚଳେଇବି କେମିତି ଟଲି ଭଡ଼ା ଇଏ ଭଡ଼ା ସବୁ ମାଲ ଆଣିବି ସବୁ ତାକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ 300 ଟଙ୍କାଟା ପୁରା ଯାହା ବେପାର ହୁଏ ତାର ପ୍ରଫିଟଟା ହେଉଛି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା କୋଉ ଦିନ ବି ବଜାର ଭଲ ହେଲେ ବି ହୁଏ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଅତି ଖରାପ ହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ବାବୁ କହିଲେ ଯୋଉଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ସେଟା ପଳେଇଲା ପାଣିରେ ତାପରେ ବାକି କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ତେଲ କଥାଟା କେତେ ଦିନ ଯାଏ 1 ଲିଟର ତେଲ ମାନେ 8 ଦିନ ଯିବ ମାଛ ଆଇଁଷ ହେଲା ମାନେ କେତେ ଦିନ ଯିବ 8 ଦିନ ଯିବ 8 ଦିନ ତମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ 3 ଜଣ ଲୋକ 1 ଲିଟର ତେଲ 8 ଦିନ ସରିଯାଉଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ଆଇଁଷ ସବୁଦିନ ଆଇଁଷ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଛାଡ଼ିକି ଆଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଖନ୍ତୁ 12ଟା ବେଳେ ଖାଇବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର 12ଟା ନା ସୋମବାରଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ରାତି 12ଟା ପରେ ମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାର ଅଛି ତେଣୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ 12ଟା ପରେ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ବି କହିଲେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ ଖାଲି ଭଲ ରୋଷେଇ କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଭଲ କଥା ନାହିଁ ଆଉ ଭଲ କଥା ନାହିଁ ତମେ ତ ରାଗି ଯାଅ ତମକୁ ଡାକିକି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇତେ ଆସ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କି ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସଫା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତି ସଞ୍ଜବେଳେ ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ଖୋଜନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେକାତ ମାରି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ବସି ଯାଇଥିବେ ଚୁପକିନା ଏତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ଭିତରେ ପୁଣି ଖରାପ କାହିଁ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ସାରେ ମୁଁ କାଲକାଟାରେ ଥିଲି କାଲକାଟା ମୁଁ ସୋମବାର ବି ପାଳେନି ଆଚ୍ଛା ସୋମବାର ବି ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଏ ଏଇ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଗଲା ବ୍ରତ ହେଇଥିଲା ଉପବାସ ହେଇଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଥା ପୁଣି ଅଲଗା ରହିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖ ତାମାନେ ଅଲଗା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଥିଲ କି ନାହିଁ ଫଳ ଫଳ ଦେଇଥିଲ କି ନାହିଁ ଦେଇଛ ପଇସା ପଠେଇଦେଲି ପଇସା ପଠେଇଥିଲେ ମିଛ ସାର୍ ପଇସା ପଠେଇଥିଲି ବା କହୁଛି କାହା ହାତରେ କୋଉଠି ପଠେଇଥିଲ ଏତେ ଭୁଲ ଭାଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପଚାରନ୍ତୁ ଶାଶୁ ପଚାରି କହିଦେଲି 300 ଟଙ୍କା ପଠେଇଥିଲି 300 ଟଙ୍କାରେ ଶାଢ଼ୀ ଯୋଉ ଇଏ ଓହୋ ସେ ତମର 300ରେ ଅଟକିଛି ବୋଧେ ପଇସାଟା କମ୍ ବେଶୀ 100 200 ଏଗୁଡ଼ାର ମାନେ ନାହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିବାଟା ବହୁତ କଥା ଶୈଳବାଳା ଅଲଗା ରହିଲା ପରେ ବି ଯଦି ସେ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ବି ହଉନା କାହିଁକି ତାମାନେ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମ ପ୍ରତି ସେ ଭଲ ପାଇବା ବା ସ୍ନେହ ଟିକେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଥରେ ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ଷରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିନି ସେଟା ଫେରେ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି ସେଟା ତ ସେ ଭାବିବା କଥା ତମେ ଯାଇନ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଯିବି ନା ଇଏ ତାର ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲାନି ନ ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ଯିବି ପୁଅ ନା କ'ଣ ପୁଅ ନା ବାପୁନ ବାପୁନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ବର୍ଷେ ଥିଲା ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି
ହଁ ପୁଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତ ଯିବା କଥା ଦେଖିବା କଥା ତାଙ୍କ କଥା ପୁଅ କଥା ବୁଝି ପୁଅକୁ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ତାର କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାର ଜିନିଷ ଦରକାର କେବେ ବୁଝିଛ? ମୁଁ ତା ନାଇଁ ରଖିଛି ଯାହା ବି ହେଲେ ତା ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ନାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ କ'ଣ ସେ ପୁଅଟା ଭଲରେ ଥିଲେ ସିନା ତମର ରଖିଲେ ପରେ କ'ଣ ହବ? ମଦଟା ଖାଇକି ନିଶାର ତ ଏଇସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ଜିନିଷ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ସେ ଜିନିଷ ଖାଇକି ଏସବୁ ଅପବ୍ୟବହାର ସବୁ କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିକି ଆସିବ ରାତି 10টাରେ ଆସିବ ଭୋକ ଲାଗିଥିବ ଘରେ ଆସିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ରୋଷେଇ କରିଥିବ ମୁଁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଘରକୁ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀକି ଖୋଜିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ନଥିବ। ହଁ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ସିଏ ଦିନ ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କାମରେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ କାମଟା ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜନେସଟା ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି ଠକୁନାହାନ୍ତି। ମଦ ପିଇବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥାଟେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ସିଏ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦରକାର ଖାଇବାଟା ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ ଦେବା ଦରକାର। ସାର୍ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ 12ଟା ପରେ ମାଛ କରି 12ଟା ପରେ ମୁଁ ମାଛ ମାନେ ମୁଁ କରିକି ଦିଏ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏନି ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ନଥାଉ କ'ଣ ଘରେ ଅଛି କହିବା କଥା? 12ଟା ପରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହୋଟେଲରେ ନେଇକି ଆସେ 12ଟା ପରେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ହୋଟେଲରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲରେ ଘରୁ ନେଇକି ଆସିବ, ଆସେ ଆଚ୍ଛା କାହିଁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲ ତ? ଘରେ ଛାଡ଼ିଲି କାହିଁକି ପିଇକି ଆସିକି ଜଣେ ମାରିବ ମାରିଲା ପରେ ଛୁଆଟାକୁ ମାନେ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସେ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସେ ଏତେ ଯେଉଁ ପିଇ ଦେଇକି ଆସୁଛେ ସେ ମାରିବ ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବି ଆଚ୍ଛା। କି ନିଦ ହେଇଗଲା ଡାକିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିନି ଆସିଲି ତ ନିଦ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯଦି ଆସିଲି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକି ଡାକିଲିଣି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ନଥିଲୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଶୋଇଯାଇଛି କି କ'ଣ ତା ଆସିବେ ଆସିକି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ମାରିବେ ଯଦି ମୁଁ ଆଣ୍ଟି ଘରୁ ଯିବି ନା ଯିବି ଯଦି ଗଲି ଆଣ୍ଟି ଘରୁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରଠି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ପଠେଇବେ ଫେର ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି କୋଉଠି ରହୁଛ? ଏ ବାପା ଘରେ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବାପାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମାଆଟେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଭଉଣୀ ସବୁ ବାହା ହେଇଗଲେଣି। କେମିତି ଚଳୁଛ? ଏଇ ମା ହେଉଛି ଚଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲି ଲୁଗା ବେପାର କରିଥିଲି ସେ ମା ପୁଅ ଝିଅ ସେମିତି ଚଳୁ ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲୁଗା ଧରିକି ଗାଁରେ ବୁଲିକି ବିକେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତାକୁ ନେବା କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଉଣ୍ଡ କଲୁ ତୁ ନେ ବୋଲି ତାକୁ ଯାଇକି ଆଣେ ବୋଲି ସିଏ ଗଲା ସିଏ ଆସୁ ମାନେ ଇଏ କହୁଛି ଯେ ସିଏ ଆସୁ ଇଏ ଗଲା ସିଏ ଆସୁ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କହିଛି ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଲୁଗା ବେପାର କରୁଛୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ ତାକୁ ଆଣେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଘଟଣା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତା ମାନସିକତା ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତୁମର ମାନେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ଗେଟ୍ କିପର ସିଏ ତୁମେ ତାକୁ ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ତାକୁ କେତେ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ରଖିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେମିତି ଖାଉଛ କହିଲ ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଛି ବାହାରକୁ ତୁମ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ତୁମକୁ କିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଉଛି ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଡ଼ା ଯାଉଛି ଭଡ଼ା ବାଲା ଖୋଲୁଛି ଖାଉଛ କେମିତି? ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ପଳେଇ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଏ ଲାଇଫଟା ଠିକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପୁଅକୁ ବି ଟିକେ ସ୍ନେହ କରିପାରିଲନି ପୁଅ ବି ପାଇଲାନି ତା ବାପର ସ୍ନେହ କେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ସ୍ତ୍ରୀଟା ନାହିଁ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି ବା ଏଠି ଖୋଲିକି କୁହ ମନ ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ହଁ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କଲନି? ଫୋନ୍ କର ମୁଁ ତ ମଝିରେ ଯଦି ଫୋନ୍ କରି ଫୋନ୍ ଉଠେଇବେନି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଅଭିମାନଟା ରହିଛି ଫୋନ୍ ଉଠେଇବେନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପାଖକୁ ଗଲନି ଆଉ କମ୍ ବାଟ ହେଇଛି ନା ମୁଁ କ'ଣ ଜିମି କମ୍ ଯେତେ ଦୂର ହେଲେ ବି ପୁଅଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା ନାହିଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଛୁଆଟା ଗଲାଣି ସେ କେମିତି ତା ବାପ ଘର ତ ଇଏ ଚଳାଚଳି ଭଲ ନୁହଁ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ରହିଛି ହେଉଛି କି ସେ କେମିତି ନେଇକି ଚଳୁଛି କି କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝେ କି ଯାଇକି ଫୋନ୍ ଯଦି ନ ନାଗିଲା ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଭଉଣୀ ନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛ ମାନେ ନିଜେ କେବେ? ଜାଣିଛି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଫୋନ୍ କଲେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍କୁ ମୁଁ ବି ଫୋନ୍ କଲି ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍କୁ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍କୁ କହିଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଟିକେ ଆସ ଆମେ ଯାଇକି 3 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସବୁ ବୁଝିବାଝିକି ସମାଧାନ କରିକି ଆସିଲୁ ସେଦିନ ପୁରା ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ କରିଥିଲେ ସବୁ ବୁଝିକି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି 2 ଦିନ ଭଲ ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବୁଝିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ନା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ସମାଧାନ କେମିତି ହେଲା ନା ଆମେ ବସିକି କଥା ହେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ନା ଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବାଝିକି ଆସିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେଇ କଥା ଆମର ପୁଣି ପରିବାର ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଏତେ ଥର କ'ଣ ଯାଇପାରିବୁ? ଏତେ ସବୁ କଥା ଭିତରେ
गोटे कथा तो आम समस्त बुझीपारू तुम बुझीपार बोली भावुचु कि निशा पाई ही ये सबू जाक प्रोब्लेम होइछि तम जीवन तांको जीवन निज पुअर जीवन से पुओटी छोट पुओटी देखिए जो बापा मद पीकी टलटली आसी माँ उपरको हाथ उठाऊ बापा प्रति तार सम्मान रहिबो तो केते वर्ष होला मद पिउछ ମୁଁ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା तमे 5 वर्ष होला मद पिलणी तमर स्वास्थ्य रे कोन असुविधा अछि कोन किछि तो निश्चित प्रॉब्लम होतबो ना नहीं ନା କିଛି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ किछि प्रॉब्लम नहीं ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରନ୍ତି ओ खाली घरे प्रॉब्लम करो देहरे किछि असुविधा देह तो अच्छा कोरोना ये जो मद पीवाटा खाली मु जानिया कथा मद पीवाटा सप्ताह को केते थर हुए ना मास को केते थर हुए ना कोन प्रति सप्ताह रे ସବୁଦିନ ପିଅନ୍ତି सब दिन पिए ସବୁଦିନ ପିଇଲେ ସାରେ पइसा केते इनकम केते टंका मद पियो सब दिन प्रत्येक दिन ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛୁ ଆମ ଭାଗ କରି ଖାଉ ना केते टंका पियो 50-60 ଟଙ୍କା ଭାଗ ପଡ଼େ भाग पड़ दिन को 60 टंकार मद पियो आ जो सांगसाथी माने तुमको मद पियाई घर को छाड़ती ए जो 2 वर्ष स्त्री रहिलेनी तांको से सांग मानक भीतर तुमको गोटे थर के खाया को नेकी देइछि ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦିଅନ୍ତି दियंती ଦିଅନ୍ତି। सब दिन ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି से सेगुड़ा ये नहीं कथाटा हूँ जे जो किसी समय आगु कही मन अच्छी जो 100 टंका मुझे बाहर होटेल खाइबी से 100 टंका जब घरे था ताले आम पुओ काम लगी था आमर काम लगी था कहले कि नहीं एबे जो 60 टंकाटा जदि प्रत्येक दिन एटा तो 100 टंकाटा केबे केमती जाके होटेल खाउथलो हैला मासरे थर दी थर 200 टंका ये तो प्रत्येक दिन 60 टंका माने ये तो 1800 टंका हेलानी मासकू एटा तो 1800 टंका रखिथिले तो पुओ पई ये पई निज पई भलो हेंता 100 टंका खर्च हो गले तुमको लगुच घरे रहिले होंता ये 60 टंका कथाटा काहे मन को आसुनी ता माने निशा कथा पड़ी गले आ टंका कथार गणित भूल भाल हो जाउची ए कथा तो जो गणितटी मु कहली तम गणित बुझीला दीटा को तुमको कौन लगुच एबे को कौन पाई तुम पुओटी बाप स्नेहरु वंचित होउची बा भल गोटे जीवन बंची पारु नाही ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି स्त्री कोड जीवे पुओटा को नहीं परिबनी सेमती तो नहीं नियम परिबो अनुसार तो नहीं परिबनी को नहीं कि करियो कोन केमदी तो बुझियो ना से ता खायो के दबो तार कथा बुझियो के तुम तो दुकान बा कलो बा सकाळु गलो संध्या रे आसलो सर गोटे कथा कहबी से तो ड्रिंक्स कला पर तो से पुओ की स्त्री के काहा को चिन्ह नांदी ताले पुओ को नहीं केमी संभाल के रखिबे तमे 5 वर्ष हैला मद पिउछ ता पूर्वरु मद पिउ नथुला किछ असुविधा होतुला तमरो ନା मद एबे न पीले किछ असुविधा हबो कि तमरो छाड़ी परिबो ଛାଡ଼ି ହେବ ନା ଛାଡ଼ି ହେବ छाड़ी परिबो एटा सुंदर कथा छाड़ी परिबो आम तम दी जनक भितर समस्या ही मद आउ किछि नै निशा तमे जदि निशा छाड़ी देबो सी भी सुंदर भाबरे तमे आसिला बेलकू दुकान रु सुंदर भाबरे तम पई रोसई करिके जगी की बसिथिबो सकाळु चा करिके देबो से सब करिवो तमे राति रे ताको मद पीकी बाड़ेइले गोटे स्त्री लोकर मन केमिति हबो सकाळु उठिकी पुणी से ड्रामा कला भलिया उठिकी तुमको चा देई खाया को देई विदा करबे एटा संभव नुहे ना दीदी मु 5टा रे उठिबी 5टा रे उठिबी काम सारिबी ना कहबी खाई जीव ना ना मु खाइबिनी कइटे रागी टिंगा लोक ता संग को मद निशा तेनु ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ବି ରହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ମୋବାଇଲରେ ଗପିବା ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରନ୍ତି ଇଏ अच्छा ये संदेहटा कोन तो कई कहिनो ହଁ ସନ୍ଦେହ कौन भरत संदेह कथा कोन गुडा आसलानी तमे को आउ कई कहबेनी से ସେ कहबे ମୋବାଇଲ ଧରିତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଫୋନ୍ କରୁଥିଲି ଫୋନ୍ ଯୋଉଠି ଗଲି ତୋର କ'ଣ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି अच्छा ଦିନେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଧରିଥିଲା ମୋବାଇଲ ଧରିକି ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ମୋବାଇଲ ଥିଲେ ସିନା ଫୋନ୍ କରିବୁ अच्छा ଫେର ମୋବାଇଲ କାହା ହାତରେ ଦେଇକି ବାଗେଇ ଆଣି ତାର ଫୋନ୍ କଲି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପେ କେବେ ଦେଖିଛ ମାନେ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ନା ଗପେ ସେ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ଟା ଦେଉନି ମୁଁ କଥା ହେତେ ମୋତେ ସେ ଫୋନ୍ ଦିଏନି ତାର ଭଉଣୀ ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେହି ନଥିବେ ତମର ନା ସିଏ ସିନା କହିନେ କି ଭଉଣୀ କରୁଛି କିଏ କରୁଛି ମୋତେ ବି କିଛି କହିଲାନି ବୋଲି କହୁନି। ସେ ରାଗରେ କହିଲାନି ବୋଲି ତମେ ସନ୍ଦେହ जदि सी पचारे क्या सहित कथा हो माँ सहित कथा हो भौणी सहित कथा हो कहीदेव कौन असुविधा अच्छी ए मु कार सहित कथा होची मोबाइल नहीं देख देखा दरकार ना बुझीपार शैला बेला मु कौन पचारि सी पचारे तुम क्या सहित कथा हो रीना सहित कथा हो मो भौणी सहित से कथा सरी जाता तुम कथा हो कि नौन कथा हो तुम तो किसी अलग किसी कथा नहीं नहीं जदि से पर्यंत कथाटा जाऊँगी कहीं
ସେ ତୁମ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ସେ ଯଦି ସେଇଟା କରିଥାନ୍ତେ ତୁମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସେୟା କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ତୁମେ ସେ ଯେଉଁ ରିଏକ୍ସନ୍ କଲେ ତୁମେ ସେ ରିଏକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତ କିଛି ଯଦି ନ କହିଥାନ୍ତେ ସେ ଯଦି କିଛି କହିନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି ତୋର କ'ଣ ଗଲା କହିଥାନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଏଭଏଡ଼ କରିବ ଆଉ ସେ ସନ୍ଦେହଟାକୁ ଦୂର କରିବ କିଛି ନାହିଁ କଥାଟା ବଢେଇବା କାହିଁକି ଭରତ ତା ମା ଉପରୁ ରାଗେ ଇଏ ସେ ଭାବେ ଯେ କାଳେ ମୋ ମାକୁ ଗାଳି ଦେବ କି ଫୋନ ଲେ ରାଗିଲେ କ'ଣ ରାଗିବ କାହିଁକି ରାଗିକି ମାରିବେ ତାଙ୍କରି ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ସିଏ ତ ରହୁନାହାନ୍ତି ଦିନ ଯାକ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାଆ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ସେ ଥିଲାବେଳେ କାହିଁ କଥା ହଉଛି ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦିନରେ ମୁଁ କାମ କରିବି କାମ କରିବି ନା କଥା ହେବି ଦେଖ ସିଏ ଦିନର ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ତମ ପାଖରେ ରହୁଛି ସେ ସମୟରେ ଯଦି ତମେ ଫୋନ୍ରେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବ ଯୋଉଟା ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ତାର ବାବା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଆଟେନସନ୍ ନ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଟେନସନ୍ ଦେଉ ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ନିଜ ମଦ ଖାଇବା ନିହାତି ଭୁଲ ଭାତ ଫିଙ୍ଗିବା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ବି ଭୁଲ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୋଷ ହେଉଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଭଲ ପାଇବା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ବା କ'ଣ କେମିତି ଭଲ ପାଇବାଟା କେମିତି କୁହାଯାଏ ଇଏ କରାଯାଏ ଅସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ ସେଇଟା ଏଇଟା ଇଏ ନୁହଁ ସିଏ ତମର ସମସ୍କନ୍ଦ ସିଏ ତମ ସହିତ ସମାନ ରହିବ ମୁଁ ମାନେନି କି ମାନିଛ ହଁ ମାନିଲେ ତ କାହିଁ ମାରୁଛ ସିଏ ତ ଆଜି ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ଆଜି ସେ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଯେମିତି ନେଇ ଆସିବି ହଁ ଆଜି ଆଜି ଭଡ଼ା ଦିଆଯିବ ସେ ମନା କଲେ କି ତମେ କରିନ ବୋଲି କହିଲେ କି ସିଏ ନାଇଁ ତ ସିଏ କହେ ତମ ମାରିବା କଥାଟାକୁ ତମ ମଦ ଖାଇବା କଥାଟାକୁ ତମର ଖରାପ ବ୍ୟବହାରକୁ ଯୁକ୍ତି କଲେ ସିନା ଜଣେ ଆସିଲା ଜଣେ ଖଟି ଖଟି ଆସିଲା ତାକୁ ମୁଁ ତ ପାଟି କରେନି ଗୁଡ଼ା ଧନି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲି ମୁଁ ଆସିଲି ମୁଁ ଭାତ দিয়ে ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଗେଟ୍ ମୋର ଠିଆ ହେଇକି 11ଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ଡାକୁଥିମି ଗେଟ୍ ଖୋଲ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲେ ଆମ ରାଗ ଧରିବ ନା ରାଗ ଧରିବ ବାହାର ଲୋକ ଧରିକି କ'ଣ ଏତେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ଅଛି ସେ ମଦ ପିଇବାଟା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମୁଁ ମଦ ପିଇକି ଆସିବାଟା ବହୁତ ଖରାପ କଥା ସବୁ କଥା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ସେଟା ଗଲା ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି 11ଟା ବେଳେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିବା କଥା ଦିନ ବେଳା ଟିକେ ଶୋଇକି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତାଙ୍କ କାମ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା 10:30 କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସେ ମଦ ପିଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଡାକି ଇଏ ସେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର ସେଟା ଶୁଭିବ କି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଡାକିକି ଜଣେ ଅଧଘଣ୍ଟେ କାହିଁକି ବା 15 ମିନିଟ୍ କାହିଁକି କହିବେ ବାବା ଏବେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମଝିରେ ଯୋଉ ବର୍ଷାଟା କି କ'ଣ ମତେ ଶୁଣା ଯାଏନି ଆର ଥର ଯୋଉ ବର୍ଷାଟା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ପଛପଟେ ସାରୁ ବଣ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲିନି ସାରୁ ବଣ ଥିଲା ଯାଇକି ମୁଁ ଏତେ ପାଣିରେ ଯାଇକି ଝରକାରେ ଡାକିନି ତଥାପି ଯାଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଥମ ତମର ଭୁଲ ହେଉଛି ମଦ ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟା ହେଉଛି ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାନସିକତାଟା ରହିଛି ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲ ଜୋତା 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ପାଦ ତଳେ ସେଇଟା ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଦ ତଳେ ରହିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ କାହିଁ ମାନିବି ମୁଁ ପୁରୁଷ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତାଟା ଏଇଟା ହିଁ ଖରାପ କରିଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଏଇଟା ପୁଅ ଶିଖିବ ତମେ ତ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଡରୁଛି ତମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନ ତମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ସବୁ ମାନସିକତାର ଅଛି ଯେ ହଁ ସିଏ ମୋର ସବୁ କରିବ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କି ଏଇସବୁ ତମେ ମନେଇକି ବର୍ଷେ ବାହାଘର ଆଗରୁ ବର୍ଷେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ଦିଆହଉନି ତାକୁ ପଚାରୁନି ବାହାଘର ଆଗରୁ ଦଉଥିଲା ସମ୍ମାନ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଆ ତ ପଚାରୁନି କ'ଣ ହେଇଛି ତାମାନେ ବର୍ଷେ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା ତମେ କହିବା କଥା ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛୁ ବର୍ଷ ପରେ ମଦ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ କରୋନାରେ ସିଏ ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ମଦ ଅତ୍ୟଧିକ ପିଇଲା ପିଉଥିଲା ଜଣେ ଅବସ୍ଥା ତାପରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସିଏ କଲା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନା କିଛି ନାହିଁ ମତେ କିଏ ଜଣେ କହିଛି ମଦ ପିଇଲେ ମାନେ କରୋନା ଆସିବନି ସେଇଠୁ ସିଏ ଝିଅ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଏଟା କିଏ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ସତ କଥା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମଦ ନେଇ ଆସ ଆମେ ମା ପୁଅ 3 ଜଣ ପିଇଦେବା ଆମକୁ ବଞ୍ଚିଯିବା ନା ମଦ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକି କେଉଁଠି ରଖାଯିବ
କୋଉଠି କୋଉଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ସେଇଟା ପା କହିଲି ମାନସିକତାର କଥା ପୁରୁଷ ନା, ନା, ସେ ସେଇ ହିସାବରେ maintain ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜୋରରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଅଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ଆଜିକା 2022 ମସିହାରେ ଏ କଥା ନାହିଁ ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଏଠି ମଞ୍ଚରେ ଖୋଲାରେ କହୁଛ ମଦ ପିଇକି ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛ ହେଲା, ଯୋଉ ଅବିକା ଯୋଉ କଥାଟା ମାନିଲ ଏଠି ଯାହା ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆଇନ, କୋଉ ସାଙ୍ଗ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ସେ ଝିଅଟା ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲିକି ତୁମେ ମାରିଲେ ବି ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିନି। ତୁମେ ଯେଉଁ ମାରିଛ ଏଇଟା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ତୁମକୁ ଯଦି ସେ କେସ୍ କରିଥାନ୍ତା ତୁମକୁ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ତୁମେ ଜେଲ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ବେପାର କ'ଣ କରିବ ନା ବିଜନେସ୍ କରିବ ନା ମଦ ଖାଇବ? ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତମେ ଯୋଉ କହୁନ ଗୋଡ଼ ଜୋତା ତଳର କ'ଣ ଜୋତା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଜୋତା, ସେଇ ଜୋତାକୁ ପୁଣି ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତ, ଗୋଡ଼ ଧରିକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଥାନ୍ତ। ସେଇଟା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ବହୁତ ଖରାପ ସେଇଟା ସେ କଥା ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଟର୍ଚର ସେଇଟା। ଏବେ ବୁଝିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏବେ ଶୈଳବାଳାକୁ ବି ପଚାରିବା। ଶୈଳବାଳା କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଛୁଆଟା କେମିତି ମଣିଷ ହେବ। ସେଇଟା ମୁଁ ବାପ ଘରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରହିବି କି? ମୋ ଛୁଆଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 3 ବର୍ଷ ପରେ 4 ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ। ମୋ ଛୁଆଟା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ, କେମିତି ମଣିଷ ହେବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଇଏ କରିବିନି କରିବିନି। ବାପ ଘର ରହିଲେ ମାଆ ତ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବ? ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ବେପାର କରିକି ସେଇଥିରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମଣିଷ କରିବିନି। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କ'ଣ କଲେ ହେଇପାରିବ? କ'ଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ? କେବଳ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ତମେ ତମ ବାପ ଘର ରହିକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ସେମିତି କ'ଣ ହବ? ଇଏ ଏମିତି ମରାଧର କରିବାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ରହିବ? ମଦ ଛାଡ଼ିବେ ମଦ ଛାଡ଼ିବେନି ସେ ଦିଦି, ସବୁଦିନ ପିଇକି ଆସିବେ। ନା ଛାଡ଼ିବେ ପରା କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି। କେମିତି ଜାଣିଲ? ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ଛାଡ଼ିବ, ଦେଖ ତମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଥରେ ନିଅ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ପରା ଅଛନ୍ତି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଡ୍ରିଙ୍କସଟା ଯଦି ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଯେମିତି ଥିଲା ନର୍ମାଲ ସେମିତି ଆସିଯିବ। ଛାଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଛଡ଼େଇବେ? ସେ ତ ସବୁବେଳେ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟ ଯାଇଛି ଆମେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କେମିତି କରୁଥିଲେ କରିବେ? ଭଲ ଏଠି କରିବା ଆମେ ଖାତା କଲମରେ କିଛି କହିପାରିବାନି, କୌଣସି ତାର ପାଠ ନାହିଁ। ମାନସିକତା ନିଜେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସିଏ ନିଜକୁ strong କରିବେ। ଅଛନ୍ତି ନା। କେବଳ ସିଏ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ପୁରୁଷକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିପାରିବ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ସାରା କାମ କଲା, ସକାଳୁ ଗଲା, ରାତି 11-12 ବେଳକୁ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଭାବ ରହିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲା। ମଦ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ବେଶୀ ହେଇକି ସେ ଚାଲିଲା, ଏଇଟା ଯେ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାର। ତମେ ବି ଟିକେ ବଦଳ, ନିଜକୁ ବଦଳିଲେ ହିଁ ତମେ ବଦଳିବ। ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବଦଳି ପାରିବ। ଆଉ ତାକୁ ବି ଭରସା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ସିଏ ବି ତମକୁ ଭରସା ଦେବ, ପରସ୍ପର ଯଦି ତ୍ୟାଗ ଭଲ ପାଇବା ଚେଷ୍ଟା ରହିବ, ସିଏ ବି ତମକୁ ଭରସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମେ ବି ତା ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ସେତିକି ସ୍ନେହ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଜମ ପାଖରୁ, ଏଇଟା କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ନାରୀ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିପାରିବେ ବେଟର, ସାର୍ ବି, ଯେ ନାରୀ ଭିତରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଜମ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା, ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଟା। ସେମିତି କଥାଟେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଯଦି ନିଜ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା, କାହିଁକିନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତମର ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବା, ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଯଦି ଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତମେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବନି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣ କାହିଁକି ଦେବ? କେହି ବାହାର ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେବେନି। ଆଜି ତାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ତମ ପୁଅକୁ ବି କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେବେନି। ତମ ପୁଅ ବି ତା ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମଦ ଦୟାକରି। କ'ଣ କହୁଛ? ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି? ସୁନା ସଂସାର ଫେରି ଆସିବ। ଆ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥାଟା କ'ଣ କହିବି? ତମେ ଦୃଢ଼ ଟିକେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ରାତିରେ ନ ମିଶିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାମ ସରିଲେ କେମିତି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ଯେଉଁ କାମ ସାରିକି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣଟା, ସେ ଆକର୍ଷଣଟା ତିଆରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ଦି ପଟରୁ ଚେଷ୍ଟାଟା ଦରକାର, ଦି ପଟରୁ ହାତ ବଢ଼ିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣିଛ ସଂସାରକୁ, ତାକୁ ମଣିଷ ଗଢ଼ିଆ, ମଣିଷ ହିସାବରେ ଗଢ଼ିଆ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ତମେ ଦୁହିଁଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦୂରେଇ ଗଲ, ବାପ ଥାଇକି ଅନାଥ ଭଳିଆ ରହୁଛି। ବାପ ଥାଇକି, ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏବେ ଆମେ କେହି କିଛି କହିବାନି, ସିଏ କହନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, କେମିତି ଏଟା ହେଇପାରିବ?
तुम कौन बदलिव कह ସେ ମଦ ପିଆ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଣିବ କେମିତି ରଖିବ ସିଏ ବି କେମିତି ତମକୁ ଇଏ ହେବେ ସିଏ ବି କହିବେ ନା, ତାକୁ- ସିଏ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ତମକୁ ତମ ଯତ୍ନ ନେବେ ସିଏ ବି କହିବେ ଆସିବା ପାଇଁ तुम ताको भरोसा दब ना नहीं स्त्री को ହଁ ଭରସା ଦେବିନି आओ କେମିତି ଭରସା ଦବ ଟିକେ ଦେଖିବା केमती भरोसा दब कहल ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କହିବି ଟିକେ ଏପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଯିବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ ଏକାଠି ଯଦି ରହିଲେ ତମର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଦେଖ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅବିକା ଲୁଗା ଦୋକାନ ମୁଁ କରିକିନା ସେଇ କଥା ବିକ୍ରି କହିବି। କଲାଣି ହଁ। ଆଉ ତମେ କରୁଛ ଇଏ ତାକୁ ବି ସେ ରୋଜଗାର ସେମିତି ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ବି ଦିଅ ତାକୁ ତୁମେ ବେପାର କରିବ ଦି ଜଣ ମିଶିବ ଅଧିକା ପଇସା କରିବ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିବ ଆଜି ପିଲାର ପାଠ ପଢ଼େଇବ ଦି ଜଣ ମିଳିମିଶି ତମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମୋର ଆମେ ସହଯୋଗୀ ए बयस ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ କାମ କରିବା स्त्री दरकार स्वामी को स्वामी दरकार स्त्री एटा केतले जत बयस बढ़ीजिव से आहरी अधिक दरकार भरत टिके सरलिया पिलाटे सी जानिपनी जे तमे जदि स्त्री को कहबो जे तू मो समाज स्कंद तू सब तो बेसी सम्मान दबो एटा गोटे चालाक पुओ पिला कौन करती कि बेसी आहरी ताको सम्मान देके ता पाखरु स्त्री लोकଙ୍କ पाखरु 3 गुणा काम आदाय कर पखांती सर सैया माने बहुत सम्मान देबे तापर से साथी ହେଇକି ରହିବ ରୋଜଗାରରେ ସମକକ୍ଷ ହେଲା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତମର ଯତ୍ନ ନେଲା ତମର ସବୁ କରିବ ତମେ ଖାଲି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କର ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଦେଖିବ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇକି ଚାଲିବ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସମ୍ମାନ ପାଇବୁ ଆମେ ମିଶିକି ସଂସାରଟା କରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁକି ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଜିଦିଆ ଆଉ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଅବୁଝା ଆଉ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଇଏ ନୁହନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସରଳିଆ ଲୋକ ଏଇ ଜିନିଷଟାରେ ହଇରାଣ ତମେ ମଦ ପିଉଛ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛ ତମ ଶରୀରର କ୍ଷତି ହେଉଛି ପରିବାରର କ୍ଷତି ହେଉଛି ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ଭରତ ତେଣୁ ତମେ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା ଦିଅ ଆଉ ଇଏ ବି ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ବି ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ଯତ୍ନ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପରିବା ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ବି ଦରକାର ସେ ଯଦି ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ହେଲା ତାହେଲେ ନାଇଁ କୁହ ଉଲ୍ଟା ଭରତ, କଲେ ଉଲ୍ଟା କଲେ ଯତ୍ନ ଆଗ ତମେ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ହବନି କୌଣସି ଜିଦ୍ଟା ସର୍ତ୍ତ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରଖି କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ ବହୁତ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନ ରଖି ସବୁ ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିବ दुई जन ତାହେଲେ- पाखे अच्छे ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବି ସମ୍ମାନ ଦେବି ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମାରିବିନି। ପାଖରେ ରଖିବି ଆଉ ହାତ ଉଠେଇବିନି ଏତିକି କହିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତମ ହାତ ଧରିକି କହିବେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ମୁଁ ତମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନେବି ଟିକେ ହାତ ଧରାଧରି ମୁଁ ହୋ ହାତ ଧରୁନି ସିଏ ମୋ ହାତ ଧରୁ ମୁଁ କାହିଁ ହାତ ଧରୁ ଏଇ ତ ଏଠି ତମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲ ସେଇଆ ଯେ ପୁରୁଷ ମନଟା ପୁରୁଷ କେବେ ବଡ଼ ହେଇପାରିଲାନି ନାରୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ହେଇକି ରହିଲେ ହେଲା ତମେ ସେଇ ଛୋଟିଆକୁ ଛୋଟିଆ ହେଇକି ରହିଲ ଆମକୁ ବଦନାମ କରିଦେଲ ତମେ ଛାଡ଼ ଆଉ ନାରୀର ମନ ହୃଦୟ ବଡ଼ ସିଏ ହାତ ଧରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଇଗୋ ନାହିଁ ଧରଲ ହଁ ବାସ୍ ଏବେ ତ କୁହ ମଦ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ମାରିବିନି ହେଲା ମତେ କେବେ ମାରିଥିଲ ମତେ କେବେ ବାଡ଼େଇଥିଲ ମତେ କୁହ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ କହୁଛ ତମେ ଆଉ ତାକୁ କହିବ ନା ମତେ କହିଲେ କଣ ହବ? ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକି କୁହ ସିଏ ବି ତମକୁ ଅନେଇକି କହିବେ କୁହ ମଦ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ମାରିବିନି ହେଲା ତମେ କୁହ ଶୈଳବାଳା ମୁଁ ଏବେ ତମ କଥା ମାନିବି ଆଉ ରାଗିବିନି ତମ ସବୁ ଯତ୍ନ ନେବି ତମ ସବୁ ଯତ୍ନ ନେବି ଏଠି ଆସିଲ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଭରତ ଏବଂ ଶୈଳବାଳାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଯେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେ ସବୁ କଥାକୁ ପଛକୁ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇସାରିଲେଣି କହିସାରିଲେଣି ଆଉ ତ ଏଇଟା ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମଦ ଛାଡ଼ିବ ମୋତେ କୁହ ଆଜିଠୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଖିଲ କହିଲେ କି ନାହିଁ ଆଜିଠୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲ ସେଇଟା କଥା ମଧ୍ୟ ରଖିବ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେବ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ ଏବେ ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହବ ତମେ ଟିକେ ହାତ ଧର ଟିକେ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼େଇବି ମୋ ନିଜ ଧନ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଉଥରେ ବାହାଘର ଟିକେ ହଉ ହଁ ହଁ ଟିକେ ହଉ ନାଇଁ ହଁ ଟିକେ ହଉ ଆଉଥରେ ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଟିକେ ଫୁଲମାଳା ଆସୁ ଟିକେ ମିଠା ଖାଇବା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କିଏ କ'ଣ କରୁଛ କରିବ ହାତରେ ଫୁଲମାଳା ଧରୁଛ ଦେଖି 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 ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଛି ମୋ ବେକରେ ଦବ ମୋ ବେକରେ ଦବନି ସେତେବେଳେ ମତେ ଚାହିଁକି କହୁଥିଲ କ'ଣ ବାଡ଼େଇବନି ଆଉ ଇଏ କରିବନି କାହା ବେକରେ ଦବ ଆସ ଘରକୁ ଯିବେ ବି ସୁକାନ୍ତ ବନେଇକି ବାସ୍ ସେମିତି ହବନି ଆଉ କିଏ ଆଗ ଦବ ଦେଖିଆ ଯିଏ ଆଗ ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ହବ କିଏ ଆଗ ଦଉଛି କାହାକୁ ଦେଖିଆ ଦେଖି 1
2 3 ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ବତି ଲିଭିଗଲା ପରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଥାଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପାଦ ଏଠି ଦିଗ ହଜା ହେଇଗଲା ପରେ ବାଟଟିଏ ମିଳିଯାଏ କୋଉଠି। आशा करुच्ची भरत एवं शैलबाला सबू कथा को भूली जो कथाटी एठी आम समस्त सामने प्रतिश्रुति देले दी जन जाक से प्रतिश्रुति रखिबे एवं पुणी थे से जो असजड़ा घर को सजाड़े पुअर भविष्य दी जन पुणी एकाठी हे भल रे यही विश्वास ये आशा नहीं आम आज रोचु। नमस्कार। आशार